नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा सासु बहुर खटा मिठा संसार चतुर्थ भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। बौर से नीरवतार बापा एक पाखिया प्रेम लुचि रही से समय अनुभव कर नथिले भी एबे अनुभव करुछि। हिंदू घरर नारीटी ता स्वामी कुजा कणा केम्पा होइताउ पछे ता आखि आगरे थाउ बोली ठाकुरंक पाखरे शुभ मनासे। स्वामी जेते अवहेला बा अनादर कले भी ता नामर सिंदूर निज मथारे चहटु थाउ प्रार्थना करे मो बो भी हिंदू नारीर भावनारे बंचे। छाती भितरे अनेक कोह लुचाई रखी हसुथाए। मो बो बोधुए बापा को टिके देखीदेले ता मन बुझी जाए। केबे बुझी पारिनी मु ता मनर कथा। बोधुए आमे तीनिटा पुओ बोली से ता मनर कष्ट आमको कहिनी। भगवान गोटिए झियो देइथिले हुए तो से बौर मन कथा बुझी पारि थांता। जा हेउ बड़ भाउज आसिया परे बौर पाद जमी तले लागु नथला। सासु बहु नुहे तो माँ झियो परि चलुथुले। आम घरे आगरु ओषा बार हेले किछि लागु नथला, किंतु भाउज आसिया परे ओषा पड़ुथुवा दिन गुड़िक भल लागिला। रज कुमार पूर्णिमा रे भाउजंक पई शाढ़ी चूड़ी ठारू आरंभ करी अलता टिकिली जाए बो सह मिसी मते किणिबारे एक अलगा प्रकार खुशी लागुथुला। सेइथिपई बोधुए कुहंती जेउ घरे झीयटीए न थाए से घरे किछि ओषाबास हुए नहीं। बोऊ और भाउजंकु जे केही देखुथिले भाबुथिले माँ झियो। जणे आर जनक मुंडरे तेल लगाई कुंडाई दिए, चुट्टी बांधी दिए। भाउज ओ बोऊ को देखी बेले बेले आमको लागुथुला से ए घरर झियो। भाउज बोऊ को मोड़ा घसा करि दियंती, बोऊ मना करे। भाउजंकर जेबे देह खराब रुहे बोऊ निजे भाउजंकु मोड़ा घसा करि दिए, रसुण तेल फुटाई मालिश करि दिए। कि खुशी रे चलुथिले दुहें। भाउजंक सह खुशी रे रही बोऊ तार सबु कष्ट भूली जाइथिला। मते भी भाउज बहुत भल पाती। मु सेतेबेले कॉलेज पढ़ुथाए। कॉलेज समस्ते मते चॉकलेट बॉय डाकंती। देखिबाकू गोरा तक तक देह को पिनपिनिया चेहरा। झियो माने किए हीरो तो किए हैंडसम डाकंती। एतिकी शुणु शुणु सोनी रागरे पुଳାଏ चिमुड़ी देला मनीष का हाथ को। मनीष कथारे ब्रेक लगाई जीभ कामुड़ी पकाई कहले, ओ सॉरी आरे सेमिति किछि चक्कर नथिला म काहा सह। तुमे सेमिति किछि भाबनी, मोर काहा सह किछि लफड़ा नथिला। सोनी आउ किछि कहि पालानी, कहिला सॉरी मु भाबिली। हो छाड़ कुह तापरे कौन हैला। मनीष कहले, हाँ मु भल पढ़ुथुली किंतु कॉलेज हेउ कि स्कूल काहा सह मिसी पारेनी। तेणु मोर स्कूल ठारू कॉलेज जाए हाथ गणती दुई तीनोटी सांग छाड़ीदेले केही सांग नथिले। छोट बेलू आम पारिवारिक असड़ा जीवन देखी देखी संसार प्रेम एसबु प्रति केमिति एक अलगा धारणा आसी जाइथिला। तेणु कॉलेज जीवन रे प्रेम प्रेम ठारू दूरे रुहे। हाँ हस खुशीर संसार आमर सुखे दुखे आगे चली थाए। भाई भाउजंक बाहाघरर 1.5 वर्षरे घर को गोटे कुनी परिटिए आसिला। जा हेउ आम वंशरे प्रथम झियो देखी समस्ते खुशी रे उछुली पड़िलु। बड़ धूमधाम रे 21 उत्सव पालन हला। एई समय बड़ भाउजंक देह टिके असुस्थ रहिला। बोऊ सिना घर काम संभाली नेउथुला, किंतु कुनी झियटीर दायित्व भाउज ठीक रे नहीं पारु नथुले। बोऊ भी रोषेईबास सारी झियो को ठीक टाइम रे गाधुआ पाधुआ खिया पिया कराई पालानी। तेणु भाउजंक सान भौणी आसी आम घरे रहिला। से तो हॉस्टेल रही पढ़ुथुला। आगरू आम घर को आसे बुलिकी पढ़ाए, केबे रही नथिला। भाउजंक सान भौणी आसी मासे 2 मास रहिबा परे भाउज टिके सुस्थ हेबा परे से तांको घर को पळेइला। किंतु एही समय भितरे मो बड़ भाईर गोड़टा जे खसी जाइथिला एकथा काहाकू जणा नथिला। 2-3 थर भाई ओ ता शाली को एकाठी फिल्म हॉल होटेल ले देखी मते भल लागिलानी। अवश्य भाईर ता शाली सह किछि खराब संपर्क नथिला, किंतु किछिटा तो ढळिथिला भाई। 2 जनक हाव भाव मिलामिशा चालीचलन बहुत थर देखी खराब लागिबारु दिने भाउजंकु सतर्क करिबा उद्देश्य रे कहिली। किंतु भाउज तांको स्वामी और भौणी विरुद्ध रे पदे शुणिबाकू राजी नथिले। से मते खराब भाबी इयाडू सियाडू कहिले। मते बहुत खराब लागिला। मु एइथिपई भाउजंकु सतर्क करिबाकू चाहुथिली जे मु चाहुनथिली मो बोऊर जीवन परी भाउजंक जीवन छारखार हेउ। बोधुए मोर भाउजंकु कहिबार शैली और समय उभय भूल थिला। भाउज मते एते खराब भाबिले जे दीर्घ निश्वासटी पकाई मनीष कहले, छाड़ कौन कहिबी, सबू मो भूल थिला। मोर मने रखिबा उचित थिला जे दुनियार कौनसी नारी ता स्वामी विरुद्ध रे पदुटिए शुणिबाकू चाहे नाही।
ତେଣୁ ଭାଉଜ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ଭାଇ ଆସିବା ପରେ କହିଦେଲେ ଭାଇ ତା ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଫାଇ ଦେବାକୁ ବୋଉକୁ ଏକଥା କହିଲେ। ବୋଉ କିଛି କହୁ କହୁ ଭାଇର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କହିଲା, ଥାଉ ବୋଉ, ତୁ କିଛି ନ କହିବା ଭଲ। ନିଜେ ତ ଜୀବନରେ ଥରଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିଲୁନି, ଆଉ ମୋତେ ପଣତକାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ, ବାପା ଭୁଲ କଲେ ପରା, ତୁମେ ରାଗୁଥିଲ, ନିଜେ କେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଭାଇ ରାଗରେ 2 ଚାପୁଡ଼ା ବସାଇ ଦେଲେ ମୋ ଗାଲରେ ଏବଂ ରାଗ ତମତମରେ ବୋଉକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏ ମନକୁ କହ, ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳାଇକି ଭାଉଜ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ନ ଫୁଙ୍କି ପାଠରେ ମନ ଦେଉ। ଏହାପରେ ସେ କଥା ନ ବଢ଼ାଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସିନା, ହେଲେ ସେଇଦିନଠାରୁ ଭାଉଜ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଏଇ କଥା ଭାଉଜଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ତରବରିଆ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ପଛେ ଭାଉଜ ରାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନ ଅଭିମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ୟା ଭିତରେ ବାପା ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିଚିତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁର ଝିଅ ସହ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଲେ। ସାନ ଭାଇକୁ ଡକାଇ ଝିଅ ଦେଖାଇ ଆଣିଲେ। ବୋଉକୁ ଥରଟିଏ କହିଲେନି ବୋହୂ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ। ନିଜେ ନିଜେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ସବୁକିଛି ଫିକ୍ସ କରିଦେଇ ଘରକୁ ଆସି ବୋଉ ଓ ଭାଉଜ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। ବାପା କେମିତି ଏମିତି କରୁଥିଲେ ମୋ ବୋଉ ସହ କେଜାଣି? ସତେକି ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଯେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ପତିଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ସାନ ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ କୋଉଠି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କେମିତି ହେବ ସେ ସବୁ ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଏଥିରେ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେନି। କାହିଁକି ନା ଏ ବାହାଘର ବାପା ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ପରୀକୁ ସେ ବହୁତ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ପରୀ ପାଇଁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଖେଳଣା ଧରି ଆସୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପରୀ ବି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିର ତାରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଉଜ ସିନା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା ସାନ ଭାଇ, ତାର ତ କେଉଁ କଥାରେ ଦେବାର ନଥାଏ କି ନେବାର ନଥାଏ। ତା ଟାଇମରେ ଅଫିସ ଯାଏ, ରାତିରେ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଶୁଏ। ଦେଖୁନ, ବାପା ତାକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଲେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ବୋଉକୁ ନ ଜଣାଇ ଝିଅ ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଲା। ଥରଟିଏ ବି ବୋଉକୁ କହିଲାନି। ବାପାଙ୍କର ତ ଛାଡ଼, ମନକୁ ମନ କହିଲେ, କେମିତି କହିବି ତୁମକୁ ଶୁନି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେମିତି କହିବି ତୁମକୁ। ରାତି ରାତି ସେ ହୋଟେଲ କ୍ଲବରେ ବାର ଗାର୍ଲମାନଙ୍କ ସହ ରାତି କଟାନ୍ତି। ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ବଳେ ବଳେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ଭାରି ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ହୋଇଗଲା। ସାନ ଭାଉଜ ବେଶ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ଝିଅ। ହାଇ ଫାଇ ଷ୍ଟାଟସକୁ ହାଇ ଫାଇ ଚାଲିଚଳନ। ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କଥା ହେଉଥିଲେ ମିଠାରେ ବିଷ ଗୋଳି ପିଆଇ ଦେଲା ପରି। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ବେଶ ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା ଥିଲା, ଆମ ଘରେ 10-12 ବଖରା ଘର, ସବୁ ଘର ସୁସଜ୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ, ମୁଁ ଓ ଭାଇ ମିଶି ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲୁ ସେ ରୁମ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାଘର ପରେ ବୋଉ ସେ ରୁମ୍ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଭାଉଜ ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ରୁମ୍ରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ରହି ସେ ରୁମ୍ଟି ବୋଉକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଉଜ ଆସିବାର 8 ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ଆମ ରୁମ୍ ଦେଖିବା ପରେ ବୋଉକୁ କହିଲେ, ବୋଉ, ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ରୁମ୍ଟା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେ ଘରେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ସେ ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଏଇ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଓ ମନୀଷ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବୋଉ ହସି ହସି ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଟିକେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ବୋଉ ଅଟକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ନା ମା, କିଛି କହନା, ସେ ରହୁ, ପିଲା ଲୋକ, ତା ମନ ଖୁସିରେ ରହୁ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କଥାଟା ବଡ଼ ରୁମ୍ ଛୋଟ ରୁମ୍ଠି ନଥିଲା। କଥା ଥିଲା ଘର ହେବା ଦିନରୁ ବୋଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ଆସିଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ସେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପରେ ସେ ରୁମ୍ ସହ ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଓ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଠଉରେଇ ପାରୁଥିଲୁ। ଘରେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। ସାନ ଭାଇ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଲା। ଥରଟିଏ ବୋଉକୁ କହିଲାନି, ନା ବୋଉ,
ତୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ରହ। ସେଦିନ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୋଉ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ତା କଢ଼ରେ ଗଡ଼ିଗଲି। ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ କହିଲା, ମନୁ, କେତେଦିନ ଏମିତି ବୋଉ କୋଳରେ ଶୋଇବୁ? କାଲି ସକାଳେ ତୁ ବି ବାହାସାହା ହେବୁ। ଯା, ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଶୋଉଛି, ତୁ ଆରପଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋ। ସେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ତୋ ବହିପତ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ବାହାସାହା ହେବିନି, ମୁଁ ତୋରି କୋଳରେ ଶୋଇବି। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠେଇବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ଆଉ 2-4 ଦିନ ତୋ କୋଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆର ରୁମ୍କୁ ପଳାଇବି। ରାତି ସାରା ବୋଉ ଖାଲି କଢ଼ ଲେଉଟାଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ, ତୁ ଶୋଇନୁ? ବୋଉ କହିଲା, ନା ରେ ମନୁ, ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି, ଘର ବାରୁଛି। ଏତେ ବରଷ ହେଲା ସେ ଘରେ ଶୋଉଥିଲି ତ। ହଉ ତୁ ଶୋ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସାନ ଭାଉଜ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୋଉ ସବୁ କିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଘର ଚଳାଇ ନେଉଥିଲା। ସାନ ଭାଉଜ କଥା କିଛି ଧରୁନଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ପରି ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ମା, ତୁ ଏ ଘରର ଝିଅ, ବୋହୂ ପରି ନ ଚଳି ଝିଅ ପରି ରହ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହିବୁ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ମୋତେ କିମ୍ବା ବଡ଼ଜାକୁ କହିବୁ। ତୁ ହସି ଖେଳି ଏ ଘରେ ରହ। ସାନ ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କଥା କଥାରେ ନିଜ ଘରର ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଡ଼ିମା ବଖାଣନ୍ତି। ବେଶୀ କାହା ସହ ନ ମିଶି ହରଦମ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଆଉଜାଇ ବସୁଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଥିଲେ। ପରୀକୁ ଧରୁଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ। ପରୀ ଯଦି ସୁସୁ କରିଦେଉଥିଲା, ନାକ ଟେକି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ହେଇ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ଦେଉଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଲେ ବୋଉ କହୁଥିଲା, ମା ନିନି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଛୁଆଙ୍କ ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦରି ସହିନି, ବଳେ ଗୋଟାଏ ଛୁଆ ହେଲେ ବାଟକୁ ଆସିଯିବ। ରାଗନା ମା, ସେ ତୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ପରା। ବୋଉ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ବୁଝଉଥିଲେ, ମା ଲିଜା, ପରୀ ପରା ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକୋଇର ବଳା। ତୁ ଏମିତି ହେଲେ ତା ମା ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବନି। ମା, ତୁ ଝିଅ ଥିଲୁ, ବୋହୂ ହେଲୁ, କାଲି ସକାଳେ ମା ହେବୁ। ଏମିତି ହେଲେ ଘର ସଂସାର କେମିତି ଚଳିବ ମା? ଭାଉଜ ବୋଉ କଥାରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ। ବାହାଘର 2 ମାସର ଘଟଣା। ଦିନେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସାନ ଭାଉଜ ଆସି ବୋଉକୁ କହିଲେ, ବୋଉ, ଏଇ ରବିବାର ମୋ ମମି ଡାଡି ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ। ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ ସେ। ହଁ, କେମିତି ବି ଖୁସି ନ ହେବେ? ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିବେ। ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ବୋଉ ବି ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ ଆସିବେ। ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବେ। ହଉ ମା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା। ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିଛି ବି ଅବହେଳା ହେବନି ମା, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିବେ ବୁଝିଦେବୁ ଟିକେ। ସାନ ଭାଉଜ କହିଲେ, ନାଇଁ ବୋଉ, ମମି ଡାଡି ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିବେ। ବୋଉ ହଉ କହିଲା। ଭାଉଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ। ବୋଉ କହିଲା, ମା ଲିଜା, ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଦେବୁ ଟିକେ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି କହିଲେ। ମୁଁ ପରୀ ସହ ଖେଳୁଥାଏ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲି, ବୋଉ, ତୁ କ'ଣ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବାକୁ? ବାପା କ'ଣ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ? ବୋଉ କହିଲା, ସାନ ଭାଉଜ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ତ, ସେ ତା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି କେବେ କେବେ। ତୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଝିଅ ପିଲା ପରି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନା। ବୋଉ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୋଉ କେବେ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଦିଏ। ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ନିନି, ରବିବାର ଦିନ ନୂଆ ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ ଆସିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେବ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ କଲୁ। ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସଉଦା ଆସିବ ବି ଚିଠା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ନିନି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାବୁଛି, ଆମେ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 2 ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ଚିହ୍ନା ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ଭାଉଜ ହଁ ମାରି ଆସୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହି କହିଲେ, ନା ବୋଉ, ଥାଉ, ତୁମ ପୁଅ ରାଜି ହେବେନି, ଶୁଣିଲେ ରାଗିବେ। ଥାଉ, ଆମ ଘରେ ଆଉ କେବେ ଡାକିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ହେବ ତୁମେ ଚେକ୍ କରି ଲେଖିବ। ବୋଉ ହଁ ମାରି ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ହଁ, ରାଧାକୁ କହିବୁ, ସେଦିନ ଟିକେ ବେଗାବେଗି ଆସିବ। କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଯିବା ପରେ ଯିବ। ରାଧା ଆମ ଘର ପାଖର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ସେ ଓଳାଓଳି ମଜାମଜି କାମ କରିଦିଏ। ବୋଉ ତାକୁ ଦିନରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ଯାହା ଦରମା ଦିଏ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପୁରାଏନି। କୁହେ, ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ଇଶାଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର କଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଠିରେ ଆମ ବାସନକୁସନ ରଖିଦେଉ। ରାଧା ଆସି ବାସନ ମାଜେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଆସି ଘର ଅଗଣା ଓଳାଓଳି ପୋଛାପୋଛି କରି ପଳାଏ। ପୁଣି ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ଆସେ।
କୁଣିଆ ରବିବାର ଆସିବେ। ବୋଉ ତାର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କୁଣିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ କିଣି ଦେଇଥାଏ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ନମ୍ବରରେ। ମୁଁ କେବେ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋ ନୂଆ ନୂଆ କିଣିଥିବା ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିନଥିଲି। ସେ ତ କେବେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ମୋର ବୋଧହୁଏ କେବେ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାର। ତେଣୁ ନମ୍ବର ରଖି ଲାଭ କ'ଣ ଭାବି ସେଭ୍ କରିନଥିଲି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଆମର ନା ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ଖରାପ। ନା ସେ ମୋତେ କେବେ ସ୍ନେହ ଦେଇଥିଲେ ନା କେବେ ଗାଳି କରି ଆକଟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟବେଳୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସ୍ନେହ ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଉଠାରୁ। ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଓ ରାଜନୀତି ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଦେଖି ରିସିଭ୍ କଲି। ସେପଟୁ ଶୁଭିଲା ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ହାଲୋ ହାଲୋ କହୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ବାପା କହିଲେ ମନୁ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ ଦେଲୁ। ବୋଉର ତ ଫୋନ୍ ନଥାଏ। ଯିଏ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବୋଉ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ପରୀକୁ ଧରି ଖେଳାଇଥାଏ। ତାକୁ ଧରାଇଦେଲି। କହିଲି ନେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋଉ କଥା ହୋଇସାରି ଭାରି ଖୁସି ଦିଶୁଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା ଆରେ ତୋ ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସମୁଦି ଘର ଆସିବେ ତ। ବାପା କହୁଥିଲେ ସେ କାଲି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ଆସିପାରିବେନି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲ୍ କରି କଥା ହେଲେ ବୋଉ ମୋର ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାପା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେମିତି ଅବହେଳା ନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କାହିଁ ଥରଟିଏ ବି ବୋଉକୁ ପଚାରିଲେନି ତ କେମିତି ଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନାକୁ ମୋ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲି। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବୋଉ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଥିବା ଖୁସି ମୁଁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଖୁସିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ରବିବାର ସକାଳୁ ଉଠି ବଡ଼ ଭାଉଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ବୋଉ ଟିକେ ଡେରିରେ ଉଠି କୁନ୍ଥେଇ ମୁନ୍ଥେଇ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ପରିବା କାଟୁଥାଏ। ଭାଉଜ ବୋଉଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? କାହିଁ ମୁହଁ ଉତୁରି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଦିଶୁଛି। ବୋଉ କହିଲା ନା ଭଲ ଅଛି। ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ଭାଉଜ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ବୋଉ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେହ ତାତିରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ବୋଉ ତୁମକୁ ଏତେ ଜ୍ୱର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ କରୁଛ। ଗଲ ଗଲ ଆଗେ ମନୁ ସହ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୋଉ କହିଲା ନା ନିନି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଘରେ କେତେ କାମ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୁ ହଇରାଣ ହେବୁ। ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ଭାଉଜ କହିଲେ ବୋଉ ମୋ ବାପା ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଥାଇବି ତୁମେ ସବୁ କାମ ଏକା କଲ। ମୋତେ ହାତ ମରାଇ ଦେଲନି। ଆଉ ଆଜି ତୁମକୁ ଏତେ ଜ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ କାମ କରାଇବି। ତୁମେ ଆଗ ଯାଅ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। ବୋଉ କହିଲା ପରୀ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଭାଉଜ କହିଲେ ତୁମେ ଆଗ ଯାଅ ପରୀକୁ ମୁଁ ଲିଜା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏତିକିବେଳେ ରାଧା ଆସି କହିଲା ମା ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଆସିବିନି। ମୋ ଭଉଣୀ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଯିବି। ବୋଉ କହିଲା ରାଧା ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା। ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଘରେ କୁଣିଆ ଆସିବେ। ରାଧା କହିଲା ମା କ'ଣ କରିବି। କାଲି ରାତିରେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯିବାକୁ। ନ ଗଲେ ନ ଚଳେ ମା। ମୁଁ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଥାଇ କହିଲେ ହଉ ରାଧା ଆପା ତୁମେ ଯାଅ। ବୋଉ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ସବୁ କାମ ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ରାଧା ଯିବା ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରୁଥାଏ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଉଜକୁ ଡାକି କହିଲେ ଲିଜା ପରୀକୁ ଟିକେ ନେଇ ପାଖରେ ରଖ ଭାଇ ବଜାରରୁ ଆସିବା ଯାଏଁ। ସାନ ଭାଉଜ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଥାଇ କହିଲେ ସାନ ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅପା ପରୀକୁ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛି। ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ମନୁ ତୁ ଟିକେ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକିଦେ ମୁଁ ତା ସହ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବି। ତୁ ପରୀକୁ ରଖ। ଭାଉଜ ବିଚାରୀ ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ହେବ। ମୁଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣି ପରୀକୁ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ଧରି ଖେଳାଇଲି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ କେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ କି କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ପରୀ କାନ୍ଦିବନି ବି। ଭାଉଜ ପୁଳାଏ ଖେଳଣା ଆଣି ଧରେଇ ଦେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ମନୁ ପରୀକୁ ଧରି ଖେଳଉଥାଅ। ମୋତେ ଭାଉଜ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଥା ହେଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ ବି ହସି ଦେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ନାକରେ ମହ ମହ ବାସ୍ନା ବାଜୁଥାଏ। ସାନ ଭାଉଜ ବହଳେ ମୋଟାର ମେକଅପ୍ ନେଇ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। କହିଲେ ଅପା ବୋଉଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖେ କହି ସବୁ ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇରୁ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପା ମୁଁ କୁକିଂ କୋର୍ସ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହ ମିଶି କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ବୋଉ ବି ତ ମନା କରିଛନ୍ତି 6 ମାସ ଯାଏଁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ। ତୁମକୁ ବି କୁଆଡ଼େ କାମ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ।
ବଡ଼ ଭାଉଜ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ହସି ଦେଇ କହିଲେ ହଁ। ସାନ ଭାଉଜ କହିଲେ ଅପା ଏ ତରକାରୀରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ତରକାରୀରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ କ୍ଷୀରି ଏମିତି ସଜେଇଲେ ଭଲ ଦିଶିବ, ଏମିତି କଥା ଗପୁଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗପୁଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଉଜ କହିଲେ ଅପା କହିଲି ବୋଲି ରାଗିବନି, କଥା କ'ଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କୁକିଂ କୋର୍ସ କରିଛି ତ ମୋତେ ବେଶ୍ ଭଲ ଜଣା କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ। ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି କ'ଣ, କହିଲେ ଲିଜା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ। ସାନ ଭାଉଜ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅପା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବିୟୁଟିସିଆନ୍ କୋର୍ସ ବି କରିଛି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍ କରିଦେବି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ହଉ ଯା ଏସିରେ ବସିଯା, ଏ ଘରେ ଝାଳନାଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୁହଁ ଛାପରା ଦେଖାଯିବ। ସାନ ଭାଉଜ ପଳେଇଲେ ସେଠାରୁ। ବୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଗଲା। ସାନ ଭାଇ ମୋ ହାତକୁ ପାଉଁରୁଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ ବୋଉକୁ 103 ଜ୍ୱର, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ଭାଉଜଙ୍କୁ କହ ବୋଉକୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୋଉ ଶୋଉ, କେହି ଡାକିବନି। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଖାଇବା ଦେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇ ତା ପାଦ ଚିପୁଥିଲି, କୁଣିଆ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ପାଣି ଢାଳ ନେଇ ଗଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେବାକୁ। ବୋଉ ଆଖି ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। କୁଣିଆ ଆସିବା ଶୁଣି ଉଠିକରି ଗଲା। ସସନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଲୁ। ବୋଉ ବସି ପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହିଲୁ ତୁ ଯା ଶୋଇପଡ଼, ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ବୋଉକୁ ହଠାତ୍ ଭାଉଜଙ୍କ ମମି କହିଲେ କ'ଣ ସମୁଦୁଣୀ, ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି ଛାନିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ଥାଉ। ସାନ ଭାଇ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ନା ମମି, ବୋଉକୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଉ ତୁ ଗଲୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ। ସାନ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ମମିକୁ ଘର ବୁଲାଇ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡାଡି ଓ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗପୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଥାଉ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇରେ ବିଜି ଥିଲେ। ସାନ ଭାଉଜ ଓ ତାଙ୍କ ମମି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମମି କହିଲେ ଆରେ ମା ତୁ ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଚାକର ପୂଜାରୀ ନାହାନ୍ତି କି? ବଡ଼ ଭାଉଜ କହିଲେ ନାଇଁ ମମି, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ କେହି ପଶନ୍ତିନି। ସେ ଶୁଣି କହିଲେ ଆମର ଏସବୁ କାମ ଚାକର ପୂଜାରୀ କରନ୍ତି, ମୋ ଲିଜା ତ ଏ କାମ କରିପାରିବନି। ବଡ଼ ଭାଉଜ କିଛି କହିଲେନି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ସମୁଦୁଣୀ ତତେ କାମରେ ଲଗାଇ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଶାଶୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ମିଶା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଲିଜା ମମିକୁ ନେଇ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଯା, ମୁଁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ସାରି ଡାକିବି, ତୁ ମମିଙ୍କ ସହ ଗପସପ ହେଉଥା। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା। ବଡ଼ ଭାଉଜ ପରୀକୁ ଖୁଆଇ ସାରି ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଲିଜା ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଯା ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବୁ, ମୁଁ ଏ ବାସନ ସବୁ ମାଜି ଦିଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନ ଦେଖି ସାନ ଭାଉଜ କହିଲେ ଏ ମା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନ ଏକା ମାଜିବ, ତୁମ ହାତ ଭୀମ ଖାଇଯିବନି। ମୁଁ ମାଜି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବାସନ ମଜା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ, ତା ଛଡ଼ା ବାସନ ମାଜିଲେ ମୋ ନଖ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଭାଉଜ କହିଲେ ନା ଲିଜା ମୁଁ ମାଜିଦେବି, ରାଧା ଅପା ଏସବୁ କରେ ତ ତୋତେ କେବେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରାଧା ଅପା ଆଜି ଆସିବେନି ବୋଲି ହଇରାଣ, ତୁ ଖାଲି ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦେ। ସେ ବୋଉ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ମମିକୁ ନେଇଗଲେ। ବୋଉ ଉଠି ସାରିଥିଲା। ସାନ ଭାଉଜ କହିଲେ ବୋଉ ମୋଡ଼ିଦେବି। ବୋଉ କହିଲା ନା ମା ଥାଉ। ତାଙ୍କ ମମି କହିଲେ ସମୁଦୁଣୀ ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୋ ଲିଜା କେବେ ଆମ ଘରେ କାହାକୁ ମୋଡ଼ା ଘଷା କରିନି କି ବାସନ ମାଜିନି, ତାକୁ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ କହିବେନି, ତାକୁ ରୋଷେଇ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂଜାରୀଟିଏ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲା ନା ସମୁଦୁଣୀ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲିଜା ଏ ଘରେ ଝିଅ ପରି ରହିବ। ସମୁଦୁଣୀ ମୋର ଟିକେ ଚାକର ପୂଜାରୀ ହାତରୁ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ। ସେ କହିଲେ ସମୁଦୁଣୀ ଲିଜା ମୋର ସକାଳୁ ବେଟି ପିଏ, ତାକୁ ସେତକ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ବୋଉ କହିଲା ସମୁଦୁଣୀ ଆମର ଅଗାଧୁଆ ରୋଷେଇ ଘରେ କେହି ପଶନ୍ତି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରି ଲିଜାକୁ ଡାକୁ, ସେ ଆସି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଏ। ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ, ହେଲେ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉଁସି ପକେଇ କହିଲେ ମୋ ମା କେତେ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଥିଲା, ଏଠି ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବୋଉ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ। ବୋଉ ଉଠି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ଡାଡି ମନା କଲେ, କହିଲେ ସମୁଦୁଣୀ ଏ କି କଥା, ଝିଅ ଘରୁ ଆମେ ପାଣି ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ, ଖାଇ ପିଇ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଏସବୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲେ ଏସବୁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବୋଉ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ଦେଲା।
ତାଙ୍କ ମମି ଫେରିଆସି ପରି ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜୁ ଗୁଞ୍ଜୁ କହିଲେ। ବଡ଼ ବୋହୂଟା ଏତେ ଖଟୁଛି ଦେଖି ମନଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ କେବେ ବି ଏତେ ଖଟାଇ ନଥାନ୍ତି। ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି କରିଲା। ସମୁଦୁଣୀ, ମୋ ଲିଜା ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଶୁଣି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲେ। ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ନିନି, ମୋ ମା କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି? ମା ରେ, ଏମିତି କିଏ କେତେ କ'ଣ କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଧରିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ନୂଆ ସମୁଦୁଣୀୟ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମା, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି, ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି କୁହନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସହିଯିବାକୁ ହୁଏ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ରାଗିକରି ବୋଉକୁ କହିଲା, ତୋ ନେଥେଇ ଫୁଲେଇ ସମ୍ପର୍କ ତୁ ରଖ। ଏକରେ ସେ ସକାଳୁ ଖଟିବ, ଦୁଇରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବ। ସିଏ କ'ଣ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ? ବୋଉ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ନାଇଁ ବୋଉ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ ୟାଙ୍କ କଥା ଧରନି, ସିଏ ତ ମୂଳରୁ ସେଇଆ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ସୁଖ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟି। ସାନ ଭାଉଜ ବାହାଘର ବର୍ଷଟିଏ ପରେ ବି କିଛି କାମଧନ୍ଦାରେ ହାତ ଦେଲେନି। ଆମର ଏମିତି ହୁଏ, ସେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପେଟ କାଲି ମୁଣ୍ଡ, ଏମିତି ବାହାନା ସବୁ କରି କାମରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ବୋଉ ବି ବାଧ୍ୟ କରି କିଛି କହିଲାନି। ନିଜେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସହ ମିଶି ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ବି ବୋଉକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୋଉ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଖଟିବା। ଲିଜା ତା ରୁମ୍ରେ ବସି ରହୁଛି। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆସୁଛି, ତୁମେ କହୁନ। ବୋଉ ବେଳେବେଳେ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସବୁ କାମ ସହ ବୋଉକୁ ମୋଡ଼ା ଘଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଉଜ ଅନାନ୍ତିନି। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ନିଜେ ଯାଇ ମୋଡ଼ା ଘଷା କରିଦିଏ। ବୋଉ ଦି ବୋହୂଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏମିତି କରେ ଯେମିତି ନିଜ ଝିଅର କିଏ କରୁଛି। ଦିନକର ଘଟଣା, ମୁଁ ଓ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବୋଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଜି ଛାଣିବ ବୋଲି। ବଡ଼ ଭାଉଜ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସାନ ଭାଉଜ କହୁଥାନ୍ତି, ଅପା, ତୁମେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିପାରିଲନି। ଆରେ, ବୋଉ ତ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ କରାଇ ନିଜେ ଠିଆ ଠିଆ ହାଲକା କାମ କରୁନ। ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ। ବୋଉଙ୍କର ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ରାଗିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ? ତା ଛଡ଼ା କୋଉ ତାଙ୍କର ବଳ ବୟସ ନଥାନ୍ତା କି? ମୁଁ ଏସବୁ ଶୁଣି ପଶି ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି। ରାଗରେ କିଛି କହି ଆସୁଥିଲି। ବୋଉ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ମୋ ହାତକୁ, ଟାଣି କରି ନେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଆସିଲୁ ଭାରି, ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ବୋଉ କହିଲା, ଛୁଆ ଲୋକଟା କ'ଣ କହିଦେଲା ତ କହିଦେଲା। ତୁ ବସ ଏଠି, ମୁଁ ପିଆଜି ଛାଣି ସାରିଲେ ଡାକିବି। ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ସମସ୍ତେ ଟେକା ମାରନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ସହିଯାଏ ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବି ବୋଉକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦି ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କାମକୁ ନେଇ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ସଫା ସଫା ମନା କଲେ ସେ ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେନି। ଦିନେ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ଜାଣି କାମ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଦିନରେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିବେ, ରାତିରେ ସାନ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏବଂ ସକାଳେ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇପାରିବ। ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର କରିବ। ସେବେଠାରୁ ସେଇଆ ହେଉଛି। ସକାଳ ସମୟ ବଡ଼ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଓ ସାନ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରିନିଅନ୍ତି। ବୋଉ ତାର ଯାଇ ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ସେ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ମିଶି ରୋଷେଇ କରେ। ରାତିରେ ବି ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କରେ। ଦୁହେଁ କାମ ନାଁରେ ବୋଉ ହାତରେ ଅଧା କାମ କରାନ୍ତି। ମାନେ ବୋଉ ଭାତ ବସେଇବ, ପରିବା କାଟିବ, ମସଲା ବାଟିବ, ଅଟା ଚକଟିବ, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିବେ। ବୋଉ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସଫାଠାରୁ ତୋଳିବା ଯାଏଁ କାମ କରେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସାନ ଭାଉଜ କଥାରେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବି ବୋଉକୁ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ବୋଉ କିଛି ବି କୁହେନି। ବୋଧହୁଏ ମନର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଚାପିଦିଏ ଛାତି ତଳେ। ବିଚାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ତ ପାଇଲାନି, ଆଉ ସେଇ ମଉକାରେ ବୋହୂମାନେ ବି ତାକୁ କମ୍ ହତାଦର କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଦୁଃଖ ବା ସେ କହିଥାନ୍ତା କାହାକୁ? ମୁଁ ଯଦି କୁହେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ, ସେ କୁହେ, ତୁ ବାହା ହେଲେ ମୋ ସାନ ବୋହୂ ମୋତେ ସବୁ ଖୁସି ଦେବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ବସିବି। ଏବେଠାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ। ସାନ ଭାଉଜଙ୍କର ବି ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କାମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଏ, ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦିଏ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ସଂସାରଟି। ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଭାରି ବେଳେବେଳେ ଭାରି ବାଧେ। ବଡ଼ ଭାଉଜ ସିନା
ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନଥାଏ। ଭାଉଜ କଥା କଥାକେ କୁହନ୍ତି ଆମ ନୂଆ ଘର ହେଉଛି ଆମେ ପଳାଇବୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ମାସେ ମାସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ମୋର ପିଜି ସରିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଘରେ ବସିଥାଏ ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି। ଦିନେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି କହି ଘରୁ ବାହାରୁଥାଏ। ସାନ ଭାଉଜ ଦେଖି କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ ହୋଇ ବାହାରିଲ ହିରୋ। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଛ ମୋର ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ। ଯାଅ ଯାଅ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ ଅଏସ୍ କର। ଜୀବନଟା ପାଇବ ତ ତୁମ ପରି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କାଲି ବାହାସାହା ହେଲେ ବି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ତୁମ ପରି ଆରାମ କରିବେ ବଡ଼ ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ। ବୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଗିଥିଲା କହିଲା ଲିଜା ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ତୁ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସେ କମ୍ପାନୀଟା କାହାର। ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଉଛିର ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ମୂକ କି ବଧିର। କହିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ତୁ ମନକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲିନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଆରେ ବସି ବସି ବୋଉ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଫେରିଲି। ଏମିତି ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ରାଗରୁଷା ଥାଏ ସେଠି ସ୍ନେହ ଥାଏ। ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଖାଲି ରାଗରୁଷା ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ନୀତି ଥିଲା। ସ୍ନେହ ନଥିଲା କାହାର କାହା ପାଇଁ। ବୋଉ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦାଉ ସାଧନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ବିଇଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ଚାକିରି କଲି କେବଳ ଘରଠୁ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ୟା ଭିତରେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ତୁମକୁ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମନୀଷଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବାଜିଲା। ମନୀଷ ଫୋନ୍ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ। ଆରେ ବାବରେ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଆମେ ଗପୁଛେ। ମୋବାଇଲକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଛି। ରିସିଭ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିଲେ ମନୀଷ। ମନୀଷଙ୍କ ବୋଉ ଘରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ମନୁ ଘରେ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇକରି ଆସିବୁ। ସୋନି ପାଖରେ ଅଛି କି। ମନୀଷ କହିଲେ ବୋଉ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି କୋଉଠି ଖାଇଦେବି। ତୁ ଘରକୁ ଗଲୁଣି। ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ହଁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲିଣି। ତୁ ଆସିଲେ ସବୁ କହିବି। ସୋନିକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନି ଦେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍। ମନୀଷ ସୋନିକୁ ଫୋନ୍ ଧରାଇ କହିଲେ ନିଅ ବୋଉ କଥା ହେବ। ସୋନି ଧୀର ସ୍ୱରେ କହିଲା ବୋଉ ପ୍ରଣାମ। ମନୀଷଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହୋଇଥା ମା। ମା ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟେ ପୂଜା ରଖିଛି ସକାଳୁ ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବୋଉ କହିଲା ସୋନି। ବୋଉ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ମା ଭଲ ଅଛୁ ତ। ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ। ହଁ ରେ ମା ଭଲ ଅଛି। କେମିତି ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ହଉ ମା ରହୁଛି। ସୋନି ପ୍ରଣାମ କରି ଫୋନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ମନୀଷଙ୍କ ହାତକୁ। ମନୀଷ ଫୋନ୍କୁ ପକେଟରେ ରଖୁ ରଖୁ କହିଲେ ସୋନି ସବୁ ତ ଶୁଣିଲ ଏବେ କୁହ ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରି ଏତେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ନେଇପାରିବ। ସୋନି ମନୀଷଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନିଜକୁ ଆଉଜାଇ ଦେଇ କହିଲା ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସହିପାରିବି। ମନୀଷ ସୋନି ମଥାରେ ପ୍ରୀତିର ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋନି। ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ମୋର ଡର ଥିଲା କାଳେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବେ ଚାଲ ପାଖ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା। ଦୁହେଁ ଲଞ୍ଚ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସୋନି ବସିଥାଏ ବାଇକ୍ର ପଛ ସିଟ୍ରେ। ମନୀଷ ଖୁସି ମନରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ଥିଲେ। ଅଚାନକ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା କୁଆଡ଼ୁ ଥିଲା ବର୍ଷିଗଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆଶ୍ରୟ ତଳ ଖୋଜିଲା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଗଲେ ଦୁହେଁ। ତଥାପି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ରାସ୍ତାର କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାବିନ୍ ଛାତ ତଳେ ଗୁଞ୍ଜି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଦୁହେଁ। ସୋନି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ତା ଶରୀରକୁ ଓଢ଼ଣୀରେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲାଜେଇଗଲା। ମନୀଷ ସୋନିକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅପଲକ ନୟନରେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାଟା ଦି ଜଣକୁ ଏତେ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଗଳା ଯେମିତି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ସୋନି ମନୀଷଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଉପରକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଆସି ଗାଡ଼ି ରଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ମନୀଷ ଓ ସୋନି ପାଖରେ। ଆଖିର ଇସାରାରେ ସୋନି ଓ ମନୀଷ ଯେମିତି ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ମନୀଷ ସୋନିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ମନୀଷ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସମୟ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଆସିଲେ ଗରମ ଗରମ କଫି ଧରି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମନୀଷଙ୍କ ହାତକୁ। ମନୀଷ କଫି ଧରୁ ଧରୁ ପଚାରିଲେ ବୋଉ ମାମୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ। ମନୀଷଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ହଁ କଥା ହେଲି। ନୂଆ ଜାତକ ଦେଇଦେଲି। ପୁରୁଣା ଜାତକ ମୁଁ ରଖିଛି। କହିଲି କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଦେଖିବ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଛି। ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ।
ମୁଁ ବହୁତ କହିବାରୁ ରାଜି ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଏ କଥା ଆଉ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ମନୁ, ତୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ଝିଅର ଜାତକ ଆଣି ସୁଝାଇବାକୁ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଜାଣିଲି। ମୁଁ ତା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି କହିଦେଇଛି ଜାତକ ପଠେଇବାକୁ। ବୋଧହୁଏ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ମନୀଷ କହିଲେ ହଉ। ସମୟରେ ପୂଜା ସରିଲା। ମନୀଷ ଓ ସୋନିର ଜାତକ ମିଶିବା ପରେ ଝିଅ ଦେଖିବା ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ସୋନି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ। ରବିବାର ସକାଳୁ ସୋନିଙ୍କ ଘରେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଗଲା। ମାମୁଁ, ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୋନି ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ଆନନ୍ଦ। କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ ନାଇଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ। ସୋନି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ପପୁ ସୋନିର ଗାଲକୁ ଚିପି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ସୁନାନାକି ଭଉଣୀଟା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ନିଜେ ବାଛିଛୁ ବା। ଓ ନୂଆ ଭିଣୋଇ କଳା ନା ଗୋରା, ଟେରା ନା କଣା? ସୋନି ଫୁଲେଙ୍କ ପରି ପପୁ ପାଖରେ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା। ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ। ପପୁ ସୋନିର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ନା ରେ, ଏମିତି ଚିଡ଼ଉଥିଲି। ମୋ ଗେହ୍ଲିଟା, ତୋ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ତୁ, ଠାକୁରେ ତୋତେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବ ସରିଗଲା। ସୋନିର ବଡ଼ ଯା ଓ ଶାଶୁ ସୋନିକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଭଲ ହାରଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମନୀଷଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡର ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ସୋନିର ପରିବାର। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଖା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦେଇଗଲେ। କୁଣିଆ ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ପପୁ କହିଲେ, ମାମୁଁ, ମୋର ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ। ମାମୁଁ କହିଲେ, ହଁ କହ ପପୁ। ପପୁ କହିଲେ, ମାମୁଁ, ମୋ ମାମୁଁ ଥିଲେ ସୋନିର ବାହାଘର ଯେମିତି ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ହେବ। ସୋନି ବାହାଘରର ସମସ୍ତ ଭଲମନ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣ ଯାହା ମାମୁଁ ହିସାବରେ କରିବା କଥା କରିବେ। ପପୁର ଏହି କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯିବା ସହ ପପୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମନୀଷଙ୍କ ଘରକୁ ସୋନିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଖା ଯିବା ଦିନ ମନୀଷଙ୍କ ଆଲିଶାନ ଘର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନୀଷଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ସୋନି ବାହାଘର ମନୀଷଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା। ବିନା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ପରିବାର, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ହୋଇ ଚଳିବ ସୋନି ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା। ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସାନ ଯା କହିଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥା ଗୋରି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ସୋନି, ତେଣୁ ଦେହକୁ ନେଲେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋନି ଓ ମନୀଷର ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବେ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।